வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எங்களோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Today is actually an important day for COVID diagnosis for the whole country. You will see why in the next few minutes. COVID பொறுத்தவரைக்கும் இப்போ 2வது அலை வந்திருக்கு. அதில் நம்ம உமிழ்நீ சலைவா வச்சு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு புதிய சகாப்தம் ஆரம்பிக்கிறோம். அது ஒரு முக்கியமான நாள் இன்னைக்கு. நிறைய பேர் அதோடைய அருமை இன்னும் தெரியல. இது முடியும் போது உங்களுக்கு புரியும். So I'll start with introducing the topic and at the same time welcoming the people on the dais. I have great pleasure in welcoming the stalwarts of VHS, Dr. Yuvraj Gupta, who is the Chief Operating Officer, Dr. Kumarasamy, who is a well-known infectious disease specialist. He heads the IDMC in VHS. And Dr. Priya heads the research lab, and she's a researcher and scientist. And from Professor Ranganathan here is from Ragas Dental College. He's a professor of oral pathology. And Dr. Lavanya is also a key researcher of the Department of Oral Pathology at Ragas Dental College. And I am Dr. Gunaseelan, who heads Chennai Dental Research Foundation. So the topic is actually a saliva rapid test for COVID. So you get the results in a matter of few minutes. All of you know what time it takes for RT-PCR. This comes in a matter of minutes, the result. So this is a big collaboration that we set up between Voluntary Health Services Hospital, which is really a state-of-art hospital for the needy patients, a cost-effective and a great vision of Professor Sanjeevi. And today the legacy is carried on by Dr. S. Suresh. And unfortunately he couldn't be with us today. I would have loved for him to be here because he was a key member of this whole project. Chennai Dental Research Foundation is recognized by Government of India, Department of Biotechnology as a standalone organization for dental and saliva research. One of the very few organizations in India with such credentials. Ragas Dental College is one of the foremost private dental colleges in the state of Tamil Nadu. They have undergraduate and postgraduate education programs and more than 25 years old. And we all got together for this collaborative venture more than 6 months ago. And we were also helped by international collaborators because COVID, is all over the world. So we had international collaboration from King's College, London, Professor Shalacombe, University of North Carolina, USA, Professor Syriac, and Griffith University, Australia, Professor N.W. Johnson. So we have had a very, very well set up study and very well authenticated study from this collaboration. ICMR, which is the cornerstone of all COVID work and research in India, today has more than 72 kits for diagnosis, and they only found 22 satisfactory. But remember, all of them are for nasopharyngeal and oropharyngeal. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணனும். அந்த டெஸ்டிங் வந்து நோஸ்ல இல்லனா வாய் உள்ள பின்னால் தொண்டையில வரையும் விட்டு எடுப்பாங்க அந்த டெஸ்ட். சரியா? சலைவாக்கு பண்ண முடியாது இதுவரையும் அபிஷியலா. So simple. லேசா கொஞ்சம் சலைவா எடுத்து நம்ம அதே டெஸ்ட் பண்ண முடியும். But இதுவரையும் it's not validated. It's not confirmed by the government yet. So நாங்க எழுதியிருக்கோம், Government of India, Dr. Harshvardhan எழுதியிருக்கோம். We have written to the Health Secretary, Government of Tamil Nadu. So let's see what comes out of it. United States, America has approved, saliva kits are approved for the last more than 6 months. August 2020 it's approved. But for some reason we have not approved it yet. So we have to see when it comes through, but we are hoping it will come through fast. உங்களுடைய ஹெல்ப் வேணும். நீங்க நிறைய பலமா எழுதினீங்கன்னா அது சீக்கிரம் வந்துரும். So this is the status in India. So we are looking at something very big, international, and very cost effective. அதான் முக்கியம். So having said that, the science behind it, I want Dr. Priya to please explain, and then we'll have Dr. Kumarasamy explain the medical ramifications of what is possible. அதே மாதிரி இந்த mouth. And then you add the saliva sample into an extraction buffer that they give in the kit, and that sample you add it right.
ஸோ சலைவா சாம்பிள் ஒரு சின்ன கண்டெய்னரில் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சலைவா சாம்பிள் அந்த கிட்லேயே வந்து ஒரு பஃபர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பஃபர் வந்து அந்த சலைவாவில் ஏதாவது கோவிட் வைரஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த வைரஸ் வந்து அதில் செத்து போயிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த வைரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் மட்டும் வெளியில் வந்துடும். அந்த ப்ரோட்டீனை தான் இந்த டெஸ்ட்டு டிடெக்ட். ஸோ அந்த சாம்பிளை இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிட்டோம்னா 3 ட்ராப் ஆட் பண்ணணும். இது யார் வேணாலும் பண்ணலாம், நம்ம வார்டில் பண்ணலாம், வீட்டில் பண்ணலாம், ரொம்ப ஈஸி. அந்த 3 ட்ராப் இதில் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த சாம்பிள் இப்படி ரன் ஆகிட்டு உங்களுக்கு இது வந்து டெஸ்ட்டு, இது வந்து கண்ட்ரோல். இந்த கண்ட்ரோல் லைன் வந்துச்சுன்னா டெஸ்ட் ஒர்க் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த சாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது நெகட்டிவ் சாம்பிள், கண்ட்ரோலோட லைன் மட்டும் இருக்கும். இது இந்த 2 சாம்பிளும் பாசிட்டிவ் சாம்பிள், டெஸ்ட் லைனும் சேர்ந்து வரும். சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணி அங்கேயே டெஸ்ட் போடுறோம் அப்படின்றதுனால இட்ஸ் கால்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கேர். ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் அக்கார்டிங் டு ICMR கைட்லைன்ஸ் இட் ஹேஸ் டு பி 50% அண்ட் above சென்சிட்டிவிட்டி. நமக்கு வந்திருக்கிறது வந்து 56%. ஸோ வி ஆர் above தி பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் ICMR. Specificity has to be 95% and above. We have 100% specificity. So again we are as good as or above more than what ICMR is expecting from us. ஸோ இந்த ஸ்லைடில் வந்து இந்த டெஸ்ட்டுக்கான அட்வான்டேஜ் என்ன, சலைவாவில் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து வித்தின் 15 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட்டோட ரிசல்ட் தெரியும். RT-PCR உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் மினிமம் 3 to 4 hours தான் ஆகும். ஸோ இந்த டெஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிள். சலைவா சாம்பிள் எனிபடி கேன் கலெக்ட் அட் ஹோம். வாயில் HL ட்ரூல் பண்ணி வீட்டிலையே கலெக்ட் பண்ணிடலாம். டெஸ்ட்டும் வீட்லேயே போட்டுடலாம், ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் மாதிரி. இப்போ PPEலாம் போட்டுட்டு இங்கே சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரிலாம் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ரொம்ப சிம்பிள் டெஸ்ட். இட் இஸ் ஆல்சோ சேஃப். ஏன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பஃபர் இருக்கிறதுனால வைரஸ் அந்த பஃபரில் செத்து போய்டுறது அப்படின்றதுனால இட் இஸ் அ வெரி சேஃப் டெஸ்ட். பெருசாக செட்டப்லாம் தேவையில்லை RT-PCRக்கு தேவையான மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இட்ஸ் அன் எக்கனாமிக்கல் டெஸ்ட். இட்ஸ் ரொம்ப சீப் டெஸ்ட். RT-PCR நம்ம 2800 இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் 2800க்கு பண்ணுறோம். ஆன்டிஜன் டெஸ்ட்டு 850 rupeesக்கு பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி எக்கனாமிக்கல் டெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டிவைஸ். லேப் வரைக்கும் போய் டெஸ்ட் போடணுன்றது பரவாயில்ல, பக்கத்துலேயே போட்டுடலாம். தீஸ் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் திஸ் டெஸ்ட். கம்பேர்ட் டு RT-PCR, தி அதர் இம்பார்ட்டண்ட் திங் இஸ் RT-PCRல வந்து ஒரு 1 RNA இருந்தால் கூட இட் கெட்ஸ் ஆம்ப்ளிஃபைடு மல்டிபிள் டைம்ஸ், ஒரு 1,000,000 fold ஆம்ப்ளிஃபை ஆகும். ஸோ பர்சனுக்கு வந்து கோவிட் வந்து அவள் குணமானதுக்கு அப்புறமாவும் அவகிட்ட வைரஸ் இன்னும் செத்து போன வைரஸ் இருந்ததுன்னா அவளோட நேசோஃபெரிங்ஸில் அதுவும் அந்த RT-PCR பிக்கப் பண்ணும். ஸோ வெதர் இட் இஸ் லைவ் ஆர் டெட் வைரஸ் இட் வில் பி பிக்ட் அப் பை தி RT-PCR. ஆனால் இந்த ஆன்டிஜன் டெஸ்ட்டில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் டிரான்ஸ்லேட் ஆன ப்ரோட்டீன்ஸ், அதான லைவ் வைரஸ், அந்த வைரஸ்லேருந்து மட்டும்தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த டெஸ்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஐடென்டிஃபை பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்ஃபெக்ஷியஸ், ஹூ கேன் டிரான்ஸ்மிட் த வைரஸ் டு த நெக்ஸ்ட் பர்சன். ஸோ தேர்ஃபார் திஸ் இஸ் அ வெரி அட்வான்டேஜியஸ் டெஸ்ட் கம்பேர்ட் டு யுவர் RT-PCR. உள்ள கோவிட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இன்சார்ஜாக இருந்தேன். ஈவன் ஸ்டில் நடத்திட்டு தான் இருக்கோம். உங்களுக்கு தான் தெரியும், நம்ம VHS ஹாஸ்பிட்டலில் ஃப்ரம் த பிகினிங்லேருந்தே நம்ம வந்து கோவிட் டெஸ்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அண்ட் கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் மேனேஜ் பண்ணோம். இது வரைக்கும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் போத் அவுட் பேஷண்ட் அண்ட் இன்பேஷண்ட் டுகெதர் ஒரு 1800 பேஷண்ட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணோம். அதில் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 600 பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப சிக்காக அட்மிட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த ஆராய்ச்சி, இந்த ரிசர்ச் டாக்டர் பிரியா உங்களுக்கு சொன்னாங்களா நம்பர்ஸ், இது அந்த பேஷண்ட்ஸில் உள்ளவங்க. ஸோ இது வரைக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம கோவிட் டெஸ்டிங் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு. இது மாதிரி ஸ்வாப் எடுத்து மூக்கிலே வாயில் எடுத்து RT-PCR பண்ணாங்க. இப்போ வந்து இந்த ரேப்பிட் ஆன்டிஜன் கிட்டெல்லாம் பண்ணி இப்போ டெஸ்ட்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் சேம் ப்ரொசீஜர். அண்ட் இப்போ டாக்டர் பிரியா அவங்கள்ட்ட சொன்னாங்க இது மாதிரி சலைவேலேருந்து வெரி சிம்பிளாக எடுத்து பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ அவங்கள்ட்ட பேசுகிறது என்னென்னா, இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் எங்கள் கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸில் டாக்டர்ஸுக்கு என்ன, பப்ளிக்கு என்னன்னு, ரைட்? ஸோ அதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ somebody is coming to me, breathing problem, cough இதுன்னு, I want to know immediately. இப்போ இன்றைக்கி ஒரு RT-PCRக்கு கொடுத்துட்டு 6 hours ஆகும், 8 hours ஆகும், இல்லை 24 hours ஆகும்னா எங்களுக்கும் எனக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க கஷ்டம். எனக்கு எது கொடுக்கும், என்ன கொடுக்குறோம், உங்களுக்கும் ஐயோ ஒரு டோட்டலி ஒரு என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு டென்ஷனாகவே இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து அஸ் அ கிளினிக்கல் செட்டிங் அஸ் வெல் அஸ் பப்ளிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பிக்சராக கிடைக்கும். அதுவும் ஒரு ஈஸியாக ஒரு அந்த ஸ்பெசிஃபைனை கலெக்ட் பண்ணுறோம். உள்ளே வந்து போட்டு எடுத்து அதை கரெக்டாக எடுத்துட்டாங்களா இல்லையா, அது ஒரு ட்ரைன்ட் ஆள் இதெல்லாம் வேண்டாம். இது மாதிரி உமிழ்நீர் சலைவால் எடுக்கிறது ஒரு ஃபியூ செகண்ட் நீங்களே எடுத்து கொடுத்துடலாம். உங்கள் கையில் இப்போ கொடுத்தாங்கன்னா நீங்களே இப்படி வாயில் எடுத்து கொடுத்துடலாம்.
எடுத்து இந்த டெஸ்ட்டை வந்து அவங்க எவ்வளோ டைம் 20 இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய சோபிஸ்டிகேட் ஆளே தேவை கிடையாது. ஒரு செக்யூரிட்டி வந்து உடனே எடுத்து கையில் கொடுத்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் நமக்கு ரிப்போர்ட்டே கையில் வந்துடும், அவ்வளோ குயிக்காக. ஸோ குட் ஃபார் த டாக்டர்ஸ், குட் ஃபார் த பேஷண்ட்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ அவங்க பாசிட்டிவ்னா உடனே நாங்கள் வந்து அவங்க ஐசோலேஷன் எல்லாம் குயிக்காக எடுத்து அவங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு வராமல் தடுத்துடலாம் இமீடியட்டாக. யூ கேன் டேக் அ டெசிஷன். இல்லாட்டி அது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. அவங்களை அட்மிட் பண்ணுமா இல்லை உங்களுக்கு வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டுருங்க. அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ்னா வீட்டில் இருந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ரிப்போர்ட் வராது வரைக்கும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஐ திங்க் இது வந்து நம்ம ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சது வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க் ஃபைண்டிங். அதுதான் இப்போ வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு, அதை பற்றி சொல்லுவோம். ஸோ இந்த உமிழ்நீர்லேருந்து எடுத்து உடனே எடுக்கிறது போத் ஃபார் கிளினிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் பப்ளிக்கும் உடனே ப்ரிவென்ஷன் தடுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொன்று சர்வெலன்ஸ். இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது. இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் எடுத்து வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் டெஸ்ட் எல்லாரும் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு சர்வெலன்ஸுக்கும் இதை குயிக்காக முடிக்க முடியும், மாஸ் ஸ்க்ரீனிங்கும். இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், இந்த கோவிட் டைமில் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒன்லி ஃபியூ கோவிட் சென்டர்ஸ் எங்களை மாதிரி தான் இருந்தாங்க. உங்களுக்கு ஒரு பல்வலின்னா நீங்கள் பல்வலியோட தான் இருந்திருப்பீங்க. இல்லை மூக்கு தொண்டை வலின்னா நீங்களே வீட்டில் உள்ள ஏதாவது லோக்கல் ரெமடிஸ் எல்லாம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இதான் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் இல்லை, டாக்டரும் இல்லை, விஎன்டி டாக்டர் கிடையாது, பல்வலிக்கு டென்டல் டாக்டர் தான். ஏன்னா அப்புறம் அவங்களுக்கும் பயம், இது எப்படி நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க. ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் பார்க்கணும், உங்கள் பல்ல எடுக்கணும்னா ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணும்னா அதுவும் ஒரு 24 hours கழிச்சு தான் ரிப்போர்ட் வரும். அது வரைக்கும் நீங்கள் பல் வலியிலே இருக்கணும், அவங்க டாக்டரும் நாட் அவைலபிளாக இருக்கும். எகேன் இது வந்து ஒரு பயங்கரமான டூல் ஃபார் தட் ப்ரொஃபஷன், போத் ஃபார் டென்டல், இஎன்டி, இப்போ கண்ணு, இதுக்கெல்லாம். ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக பார்க்கணும். இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து உங்களை எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. அவங்க க்ளோஸாக வாய்க்கில் பார்த்தா தான் தெரியும், தொட்டு பார்த்தா தான் தெரியும், பல்ல தொட்டு பார்த்தா. அது மாதிரி மூக்கில் காது மூக்கு தொண்டை டாக்டர், ஐ டாக்டர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இந்த இது வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பார்த்தா வரான் உனக்கு இருக்கா இல்லையா உடனே பார்த்து, இல்லைன்னா அவங்களுக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ப்ரிகாஷன் எடுப்பாங்க. இருக்குன்னா ஸ்டில் அவங்க உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் பண்ணுவாங்க. அதுக்குன்னு உள்ள ப்ராப்பரான கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியாவில், ஐசோலேஷன் ஏரியாவில் அவங்களுக்கும் வராமல் இருந்தாலும் அடுத்தவங்களுக்கும் வராமல் இருக்கிறது பண்ணுறது. இது வந்து ஒரு பயங்கரமான சிக்னிஃபிகன்ஸ். இட்ஸ் அ வெரி வெரி லேண்ட்மார்க் ஃபைண்டிங். நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் வந்து பப்ளிக் எழுத போகிறீங்க, மீடியாவில் எழுத போகிறீங்க, அதோட ரொம்ப சிக்னிஃபிகன்ஸாக இம்பார்ட்டன்ட். இது இந்த கண்டுபிடிச்சது இவ்வளோ குயிக்காகவும் சீப்பர், உடனே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் யூஸ் ஆகும், ப்ரிவென்ஷனுக்கும் அவங்கள்ட்ட அடுத்தவங்களுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கும். ரைட். ஸோ இந்த ஆராய்ச்சியை வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணது பார்த்ததுல ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் யாருமே இது மாதிரி பண்ணதில்லை. தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அமெரிக்கா நாட்டில் ஒரு ரிப்போர்ட் இருந்தது, பட் நம்ம பண்ணது வந்து இன்னும் வெரி சிக்னிஃபிகன்ஸ். ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து அந்த டைமில் பயங்கரமான பேண்டமிக். இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாச்சு நம்பர், பட் இன்னும் இப்போ நாங்கள் ஸ்டார்டட் சீயிங் நம்பர். நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம், உங்களுக்கே தெரியும், நிறைய பல ஸ்டேட்லலாம் ஆகிட்டு இருக்கு. இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் டைம் தமிழ்நாட்டிலையும். ஸோ எகெயின் இது வந்து அப்ராப்ரியேட் டைமில் நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இனி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம வந்து இதை வந்து நீங்கள் எல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணுங்கன்னா எல்லாம் கேட்பாங்க, என்ன ப்ரூஃப் இருக்குது? அதான் இதான் ப்ரூஃப். இது வந்து அக்செப்டட் இன் இன்டர்நேஷனல் பப்ளிகேஷன், ஒரு சயின்டிஃபிக் ஜேர்னல். அது பேர் ஓரல் டிசீசஸ். அதுதான் தி பெஸ்ட் வேர்ல்டில் இருக்க ஜேர்னல் ஃபார் ஓரல் மெடிசன். அவங்க வந்து இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லேண்ட்மார்க் ஃபைண்டிங் சொல்லி இதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. நவ் திஸ் வில் பி டிசமினேட்டட் அக்ராஸ். ஸோ அதுதான் இதோட பப்ளிகேஷன். ஸோ இன்னும் இதை பற்றி உள்ள மோர் இது வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சரில் நம்ம கேட்டு இப்போ 3 பேர் பேசினதை நீங்கள் பார்த்தீங்க. எப்படி சீக்கிரம் டயக்னோஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு கோவிட் இருக்கா இல்லையான்னு சொன்னாங்க. எதுக்கு நம்ம எல்லாம் மாஸ்க் போட்டுருக்கோம்? வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாதுன்னு. 1. 2வது, நீங்கள் நியூஸில் கேட்டிருப்பீங்க, நிறைய பேர் நிறைய டாக்டர்களுக்கும் கோவிட் வந்து அட்மிட் ஆகிருக்காங்க. டாக்டர்ஸ் பார்க்கறது இல்லை வைத்தியம் பீக் கோவிட் சீசனில். ரீசன் இஸ் வெரி சிம்பிள். இப்போ HL வைரஸ் இருக்குது, நாங்கள் சொன்னோம் எவ்வளோ குவிக்காக டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ HL உமிழ்நீரில் வைரஸ் இருக்குது, நீங்கள் தும்புனா இரும்புனா வைரஸ் வெளியில் வரும். ஹவு டு யூ ப்ரிவென்ட் இட்? மாஸ்க். பட் நீங்கள் ஒரு பல் டாக்டர்கிட்ட போய் வைத்தியம் பண்ணலாம், மாஸ்க் போட்டால் எப்படி நாங்கள் வைத்தியம் பண்ணுறது? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். டாக்டருக்கும் சேஃப் கிடையாது. ஸோ ஒருத்தர்கிட்டேருந்து ஒருத்தர் பரவக்கூடாது, பேஷண்ட்டேருந்து டாக்டர்கிட்ட போகக்கூடாது, டாக்டர் கிளினிக்லேருந்து ஒரு பேஷண்ட்டேருந்து இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு போகக்கூடாது. ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது? ஸோ அதுக்கு வந்து சிம்பிள் மெத்தட் மவுத் வாஷ். மவுத் வாஷில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கும். ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு மவுத் வாஷ் அங்கே பார்த்துருக்கீங்க. 2வது, முதல்ல பாவிடான் அயனி, குளோரெக்சிலின். இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் இல்லை. ஒரு 50 to 100 ml வந்து ஒரு 100 rupees தான் ஆகும். இது ஒரு 10-15 ml வாயில் ஒரு அரை நிமிஷம் 30 seconds நீங்கள் வாயில் வச்சு ஒரு 30 கவுண்ட் பண்ணலாம். பண்ணிவிட்டு துப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு 20 minutes 20 நிமிஷத்துலேருந்து 1 மணி நேரத்துக்கு வைரஸ் இல்லை. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஆர் ஸ்டடீஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம நீர் எடுத்து பார்த்தோன்னா, உமிழ்நீர் எடுத்து பார்த்தோன்னா அதில் வைரஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ அதனால் என்னென்னா
doctors can treat the patients very well. The dentist மாத்திரம் இல்லை, physician-ட்ட போறீங்க, வாய் திறந்து அவங்க பார்க்கணும்னா இந்த மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 5-20 நிமிஷத்துக்கு you can work safely on the patient. So the virus ஓட load கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும். But this is a fantastic thing. ஏன்னா சொன்ன மாதிரி பல்வலி இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, வைரஸ் கோவிட் இருக்குன்னு தெரியும், கோவிட் இல்லைன்னு தெரியும், பட் டெஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி, ட்ரீட் பண்ணுறது எப்படி? ஸோ அதுக்கு this is a very simple procedure. So that is one part of a study. One part of a study வந்து நீங்கள் 3 பேர் பேசுகிறத பார்த்தீங்க, டாக்டர் துளசியா, டாக்டர் பிரியா, டாக்டர் குமார். ஹெச்எல்லேருந்து எப்படி குவிக்காக வைரஸ் கண்டுபிடிக்கிறது? எவ்வளோ பேர் இங்கே பண்ணியிருக்கீங்க டெஸ்ட், கோவிட் டெஸ்ட்டு பண்ணியிருக்கீங்களா யாராவது? ஓகே. அந்த மூக்கில் விடுறத பார்த்து பயந்துட்டே நிறைய பேர் டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஹெச்எல் கொடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். சப்போஸ் நெகட்டிவாக வந்துருச்சு, இப்போ வேக்சின் எடுத்துக்கிறீங்க, இல்லை பாசிட்டிவாக இருந்தது வேக்சின் எடுத்துக்கிறீங்க, குறைஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சதோ தெரியலையோ நீங்கள் டென்டல் ட்ரீட்மெண்ட் தைரியமாக பண்ணிக்கலாம். சிம்பிள். கோ டு த டாக்டர். வைத்தியத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் வேணால் வீட்லேயே ஒரு தடவை மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கிளினிக்கில் ஒரு தடவை மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு 20 நிமிஷத்துலேருந்து 1 மணி நேரத்துக்குள்ளே அந்த வைரஸ் நல்லா குறைஞ்சிடும். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் பரவறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. ஸோ that is the second part of a study which we are going to publish. By using a mouthwash, we reduce the viral load, so the doctors are safe, they can treat the patient safely, and patient to doctor and patient to patient transmission can be reduced in the clinical setting. That's the important thing. Next one. This is the publication. These are the authors. First publication வந்து எப்படி குயிக்கா HL டெஸ்ட் பண்றதுன்னு பாத்தீங்க. இதுல வந்து 3 டிஃபரண்ட் மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். povidone iodine, hydrogen peroxide, chlorhexidine. இதெல்லாம் ரொட்டீனா யூஸ் பண்ற மவுத் வாஷஸ். இந்த 3 மவுத் வாஷும் ஒரு அரை நிமிஷம் வாயில வச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் the doctor can treat for about 15 to 20 minutes very safely, because the viral transmission is significantly reduced. So this is the purpose of the paper. இது வந்து publication accepted action. This is the first of its kind from this part of the world. We have shown that the doctors can safely treat the patient even in the remote context that they have the virus, even after the test is negative, or even if the test is positive, they reduce the viral load. So emergency dental treatment can be done and elective dental. Something new study, which will now, I hope it will get more popularity and it will come into more use now. It is cost effective, quicker results, and you can decide to be safer. So this is a real useful study which has to be popularized. And as you know, VHS is a trust-based charitable hospital. We provide Medicare to the masses at 1/3 the rate. So not only the treatment, even the investigations. And this is a research institute and also a teaching institute. So we believe in doing a lot of researches. We have got a very robust system, a fantastic lab with a fantastic head of the laboratory services, state-of-art machines, and all these results are authentic, well-calibrated, NABL accredited results. So I would request the masses to take the message, and I would also request our Chennai Dental Foundation to make it more popular, and let's see ways how to subsidize this. Once I think we find some donors, I think we can subsidize it for the public. Still, we'll try for it. Thank you, and thank you all for coming over here. And it's a proud moment for both of us, VHS as well as Chennai Dental Research Foundation.